गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदवंद रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंधन सिर चरणन पर धार मुकूच रै शास्त्र खट इंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुने जो काल कृपा कराए कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारे वरण सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिरत तुम्हारे आगले हो तुम कथा सुधारी सो कहो टल गुर से भी अहनिस सहज सुधार दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सबन जोर कर अर्ज गुजारी सुनो मात जी करो बिचारी तुरकन राज तेज अत तपै इंसान बिगर कहाँ को छपै सबन जोर कर अर्ज गुजारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहब जी की साजी नवाजी गुरु सरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आप सरबत संगतां गुरु नानक दे पावन दरबार में सुशोभित हो शामां दे वक्त सतगुरां दी अमृतमय बाणी संध्या समय का नितरेम गुरसिखां का जो सतगुरां ने बख्शिया है सोदर दी बाणी का जाप होया है। गुरु प्यारे ग्रंथी सिंह साहबान जी ने अरदास की थी मुखबाक लिया उपरांत जो लड़ीवार इतिहास की कथा है उसनों सरवण करन वास्ते आप श्रोता जन जिन्हें भी बैठे हो गुरु साहब जी की कृपा ही समझनी जिन्हों के कर्म साथ ना देन कथा सुननी तो एक पासे रही वो नमस्कार करने वास्ते भी नहीं आ सकते इस द्वारे का आसरा नहीं मिल सकता ढोई नहीं मिल सकती नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लैनी तां
जिन्होंने सत्संगत के विच टिकाणा प्राप्त हो गया है, निरसंदेह उन्होंने सचखंड के विच भी टिकाणा मिलेगा। जिन्होंने गुरु नानक की संगत विच टिकाणा नहीं बनया, उन्होंने परलोक के विच भी टिकाणा नहीं बनेगा। गुरु कृपा करे ते जो सुबह शाम कथा का प्रवाह चलता है, गुरु साहब की महान बख्शिश है। कुछ स्थानों ते पुरातन मर्यादा जिहड़ी गुरु काल की ये लोप हो रही, समुचे पंथ के फैसले अनुसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में होर लख उणताइयां होणगियां, पर यह नियम उन्होंने भी उस तरह बरकरार रखे हुए। पंजे तख्त साहिबाना के उत्ते ये मर्यादा अज भी कायम है कि सवेरे गुरबाणी की कथा, शाम को इतिहास की कथा, बाकी कीर्तन की हाजरी। उस परंपरा के अनुसार इस गुरु घर के अंदर वो मर्यादा कायम है। सवेरे अमृतमई बाणी की कथा होंदी है लड़ीवार, शाम के वक्त इतिहास की कथा है। इतिहास की कथा और गुरबाणी की कथा का की अंतर है, ये कोई बहुता बड़ा फर्क नहीं। परमेश्वर वाहिगुरु के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण स्वरूप है, एक सरगुण स्वरूप है। निर्गुण आप, सरगुण भी वही। जो निर्गुण स्वरूप दे विच है वही सरगुण स्वरूप दे विच है, जो सरगुण स्वरूप दे विच है वही निर्गुण स्वरूप दे विच। निर्गुण आप, सरगुण भी वही, कला धार जिन सगली मोही। अमृत वेले की कथा जिहड़ी है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। जो शामा दे वक्त की कथा है ये सरगुण ब्रह्म की उपासना है। दोनों ब्रह्म की उपासना, एक सरगुण की उपासना, एक निर्गुण की उपासना। तो इस करके इतिहास की कथा तो ही पता चलेगा कि साडे गुरु साहिबाना ने की करतब कीते न संसार विच आ। ये गुरबाणी तो ही लगे पता, इतिहास तो ही पता लगेगा किहड़े गुरु साहब ने कित्थे अवतार धारिया, गुरबाणी तो नहीं लगेगा। कदों ज्योति जो समाए और जिंदगी दे विच की करतब कीते, ये सब कुछ इतिहास तो मिलेगा। मुकदी गल कि इतिहास की कथा जिहड़ी है इसनूं इउं समझो, जिस्म और आत्मा, जिस्म और जिस्म की रूह, इन्हों समझो। सिक्खी का वजूद जो है, सिक्खी का स्वरूप जो है, सिक्खी की देह जिहड़ी है वो इतिहास है, और सिक्खी की आत्मा जो है वो गुरबाणी है। जिमें आत्मा और जिस्म का मेल पूर्ण व्यक्ति बनता है, गुरबाणी और इतिहास नूं मिला के सिक्खी का मुकम्मल स्वरूप बनता है। पर बड़ी दुखदाई बात है भी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आप ही सोझी ने गुरु घर के प्रबंध उन्होंने हाथ आ गए, तो वो फिर सब तो पहला यही अपनी जान की महानता समझते भी है, सूरज प्रकाश की कथा बंद करो जी, नहीं रोक। गुरु कृपा करे, मैं इतों के प्रबंधकों को बधाई देना, ग्रंथी सिंह साहिबाना बधाई देना कि जिन्होंने ये मर्यादा ज्यों की त्यों रखी हुई है।
बहुत लम्मा समा साडे जथे दे ज्ञानी सिंह साहबान भाई जोगिंदर सिंह जी जिन्होंने बहुत लम्मा समय इस गुरु घर की सेवा निभाई है, तो हुण भी उवें जिवें सत्कार है उन्होंने। तो हुणे ज्ञानी जी कायम हो गए, गुरु कृपा करे होर नाल सहयोगी गुरमुख। तो इस करके इस है अंतरा ऐसा भी सिक्खी का जिस्म इतिहास, सिक्खी की आत्मा गुरबाणी। इतिहास नालों टुटना सिक्खी दे स्वरूप नाल टुटना है। आत्मा तो बिना जिस्म मुर्दा है और आत्मा के रहने के लिए जिस्म चाहिए। जिहड़ा इतिहास गुरबाणी की कसवटी दे पूरा ना उतरे वो मृतक की न्याय समझे, वो साडा नहीं, किसी बगाने ने बगाड़न वाले ने ऐसा किया हो। तो गुरु कृपा करे। आओ इतिहास चल रहा है कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अजे जिस्म की उम्र बड़ी छोटी है, बालपन है, पर गुरु जो तो ही है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ज्योति जो समा गए, शहीदी उन्होंने हो गई। लाहौर तो हुक्म भेजा कि साहिबजादे हरगोबिंद नूं कहना एक तो रोना नहीं और ना ही अपनी मां नूं तुसीं रोण देना है। ये जिम्मेदारी पूरी दृढ़ता के नाल गुरु हरगोबिंद साहब ने निभाई। माता गंगा जी ने अपने पति परमेश्वर का वचन मनिया। जे शरीके कबीले दियां बीबियां आके मकान रोन लगियां तो माता जी ने कहा नहीं, रोना नहीं, गुरुआं दा हुक्म है। बाणी पढ़ो, गुरबाणी दी विचार करो। माता गंगा ने ऐसा कह दिया। सब तो पहला सहज पाठ जितों पाठां दी परंपरा साडे सिख जगत प्रारंभ हुंदी है, वो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहीदी तो बाद जिहड़ा दशहरे का पाठ रखा गया सी, वो बाबा बुढ़ा साहब जी पाठी लगे सन। भाई गुरदास साहब जी चौर बरदारी लगे सन। गुरु हरगोबिंद साहब ते समूह परिवार बैठ के बाणी सुनिया करदा। सहजे सहजे पाठ हुंदा हुंदा संपूर्णता होए ते भोग ते उपरंत जड़ी फिर कुछ रस्म गुरु साहब जी दे वास्ते कुछ मसंद लैके आए, भले वंश दे भी लैके आए, त्रिहण वंश दे भी लैके आए, बेदी वंश दे भी लैके आए। मसंदा ने महाराज साहब को फिर एक माला, सैली टोपी, मंजी ते पोथी, ये चार चीज़ां अर्पण कीतियां। महाराज से देख के हस पे कहते की है? कहते महाराज भी ये पुरातन मर्यादा अनुसार ही है। महाराज कहते नहीं, हुण ये माला नाल काम नहीं चलना, हुण शस्त्र पहनने पैण। पिता महाराज जी भी आ गया है, इस करके फिर महाराज साहब जी ने कहते इन्हों तोशे खाने में जमा करा दियो। नमस्कार कर देती है। ये शस्त्रधारी होने वास्ते महाराज ने हुक्म कर दिता। ते उस वेले महाराज साहब ने कुछ बचन किए दस्तारबंदी वेले, और फिर आप जी ने खुले तौर पर गल कही कि मैं चंदू के कोलों बदला लूँ। उन्हें बेइंसाफी जो की है, उम्र छोटी है, चुनौती किसनों दी गई है? जो दिल्ली के तख्त का दीवान है,
ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਐਡੇ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਦਲਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਰਤਕ ਪੋਥੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਭਨ ਜੋਰ ਕਰ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸੁਣੋ ਮਾਤ ਜੀ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰਕਨ ਰਾਜ ਤੇਜ ਅਤ ਤਪੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਗੜ ਕਹਾਂ ਕੋ ਛਪੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛਿਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਿਪਣ ਨੂੰ, ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਚੱਕਰ ਵਰਤ ਸਮ ਫਿਰੇ ਦੁਹਾਈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰ ਰਹੀ। ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਐਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਲਖੋ ਅਦਕ ਦੁਖਦਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਤੀਏ ਖਤਰੀ ਚੰਦ ਦੀਵਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ
ये दीवान है बादशाह का। ये बहुत सोचण का विषय है। इस करके हे माता जी, सतगुर अर्जुन जिस कर हान, जिस तुरकां दे घर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इन्हां लोकां ने बिना किसी कसूर तो उन्हां दे शरीर की हानि कर दी है, शरीर समाप्त कर दिता है, शहीद कर दिते हैं। ते ओ जिहड़ा है चंदू वो दीवान है। इस प्रकार माता जी अजे तो बहुती देर भी नहीं हुई है। गुरु अर्जन देव जी का सामने इतिहास है भी किस तरीके दे नाल इन्हां ने तती तवी ते बालिया, शीश विच रेत पाया ते किस ढंग दे नाल महाराज नूं शहीद किया। ये ध्यान देना माता जी। सुनो माता जी, सुनी गए तो ये सुना रहे हैं। दुश्मन दीर्घ दुष्ट सदोष, ये दुश्मन देड़ जिहड़ा है वो बड़ा प्रबल है, सहत दोष दे है। इन्होंने गुरु अर्जन देव जी की हत्या की है। चंदू भी सदोष दोषी है जिसने गुरु अर्जन देव जी के नाल ऐसा किया। पर साडी जो राय है माता जी, करहे बैर पापी अत रोस, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, पर वो ऐसा पापी है माता जी, न किसको जिसके और त्रास, चंदू नू किसी का भी डर नहीं है माता जी। त्रास नाम डरदा हुंदा है, किसी का भय नहीं है उसनूं। इस वेले हुकूमत दे नशे दे विच है। मन भावत को करहे प्रकाश, मन भाउंदियां करदा है, जो चाहुंदा है उही गल जिहड़ी ओ प्रगट कर दिंदा है। लोक हजारों नित अनुसारी, माता जी चंदू दे अनुसार अज सारा मुल्क है, हजारां हुकूमत करन वाले उन्हां दे चंदू दे हुक्म दे विच चलदे हन। शाहो समीपी ते बल भारी, क्योंकि बादशाह दे नेड़े रहन करके जहांगीर दे बड़ा भारी बल वाला चंदू हो गया है। करी परतग्या तिसको मारन, महात है माता जी। देखो हुणे हुण तुहाडे सपुत्र ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उस चंदू नूं मारन दी प्रतिज्ञा कर ली है। सूरमियां दा काम है प्रतिज्ञा जिहड़ी ऐसी करनी ते निभा देनी। इस करके उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है और प्रतिज्ञा करके सारे कह सुनाया भी चंदू नूं जानों मारूंगा, मैं छड्डना नहीं है उन्हें। इस करके माता जी कोई बच्चों वाली खेड नहीं है, तुसीं जरा समझाओ। बहुत बड़ी गल कर दी है साहिबजादे ने, तुहाडे पुत्र ने। सब मैं कीनी शब्द उचारन, सारियां दे विच शब्द कसम खा के सौं खा के कह दिता है कि मैं उन्हें छड्डांगा नहीं जिंदगी। इस प्रकार की ये चुनौती और शरेआम खुले तौर पर माता जी कह देता है। दुश्मन इन्ना प्रबल होवे ये अपने कोल कोई लड़न दा समान नहीं, फौजा अपने कोल नहीं, सिपाही अपने कोल नहीं, शस्त्र अपने कोल नहीं, घोड़े अपने कोल नहीं, किला अपने कोल नहीं, कोई अपने कोल मुल्क अपने कोल नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं बनता। इस करके माता ये अर्ज असीं तेरे को लैके आए हैं ते अजे भी रोको जिस प्रकार रुक सकते हैं साहिबजादे। ये मसंदा के अंदर इस तरह का
ਕਰਤਵ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਨ ਬੈਰ ਵਧਾਵੇ ਪਾਪੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਪਤਚਰ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲ, ਕੈਰ ਤੇ ਡਰਾਕਲ ਮਸੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਗਨ ਕਰਹਿ ਕੋ ਬਟ ਸੰਤਾਪੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਪੀ ਹੈ, ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਯੰਕਰ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਕੀ ਬਾਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਰਮ ਕੇ ਪਰੇ ਸੋ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮੋ ਨਾ ਪਾਸ ਲਰਹਿ ਰਣ ਕੈਸੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਮੂ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 6-6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਾਕੇ ਜਵਾਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ 62 ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 1965 ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 1971 ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰਗ ਹੋਏ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਮੋ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਦਾਨਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੋਣ, ਦਲੇਰੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਦਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਜੀਰ ਜੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਖੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 100 ਬੰਦੇ 150 ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਤਿਆਰ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਰ ਕਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੋਦੀ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨੀ ਝੰਡੀ ਧੂ ਲਈ ਤੇ ਢਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਗਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਊ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਭਵਕ, ਗਰਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੌਂਦਰਾਂ ਐਡੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤਮਾਚਾ ਸੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੇਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਓ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾ ਤਾਂ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭੌਂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਢਾਲਾ ਮੂਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਟੋਟੇ ਦੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰੇ ਬਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲਏ ਨੇ, 25 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 12 ਮਿਸਲਾਂ 'ਚ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ,
जिन्हां दी बाबत कहा सी कि काठ दियां तोपां चलाएगा, बेदी साहब जी ने फिर 1801 दे विच सारियां मिसलां तोड़ के शेरे पंजाब की पदवी दे के महाराजा रणजीत सिंह साहब का राज कायम कर दिता। जदों आगू चंगा होवे ऐसा हुंदा है। उस तो बाद फिर समा किना बतीत हो गया। फिर आगू मिलिया सदियां बाद शेरे पंजाब तो बाद संत बाबा जरनैल सिंह, सारा पंथ इकट्ठा कर दिया। बड़े बड़े राजनीतिक लत्तां कंबदियां सी संतां दे सामने जांदियां। इस करके है भी और जिमें शाह मुहम्मद ने कहना, शाह मुहम्मद का एक जरनैल वाजों फौजा जित के अंत नूं हारी। सो इस प्रकार है भी लड़दी हुंदी है दलेरी कहण दा भाव। बोता सिंह ते गरजा सिंह, मैनूं दसो भी उन्हां दे तीआ बंदा कौन सी उन्हां दे नाल? मुगलों नूं बिफता पाती, लाहौर दरबार नूं टैक्स दे के जाओगे, जरनैली सड़क ते खड़े जी ने जाना, टैक्स लिया दो सी। पता सी भी सानू काबू करने वास्ते कोई चाहते तो यही सी भी आउण ते असीं लड़ीए, शहीद होई। सो इस करके है भी दलेरी लड़िया कर दी है। कोई उत्थे ये नहीं है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की ये दलेरी है जेड़ा उन्हें शेर की तरह भवक मारी है कि मैं चंदू नूं छड्डना नहीं, जानो मारना। ते हुण मसंद जेड़े भाई ये जेड़ा पूजा पाजा दा धान थोड़ा जिहा ना मन नूं कमजोर करदा है। कहंदे गुरुद्वारे दीयां रोटियां 3 काम करैन, मत मारन, हड्ड गालण, उद्यम करन ना देण। जेड़ा कोई बंदगी करन वाला है, जेड़ा कोई बाणी पढ़न वाला है, उन्हें तो नहीं ये रोटियां खराब कर सकती हैं। बाकी दियां दा तो फिर हिसाब ही है। जेड़ा मसंदा दा ये किहड़ा भजन करन वाले सी, डरदे डराकड़ गिद्दड़ इकट्ठे होके आ गए माता गंगा जी दे कोल, ये अपनियां चांगां सुना रहे हैं। होर सुन लो किन्नियां कमारनगे जी। हाँ जी चलो। राजहीन ते सैन न ऐसे। माता जी देखो अपने को सेना भी नहीं है, राज भी कोई नहीं है, मुल्क नहीं धन जहते आवे। कोई मुल्क नहीं है जिथों आपां नूं धन आएगा। बादशाह दे कोल मुल्क हुंदे ने, उन्हां दे कोल धन हुंदा है, प्रजा दे कोलों अपने कोल तां ये भी नहीं है। किम बलियां संग जंग मचावे। ये फिर एडे वड्डे बलियां दे नाल, ताकत वालियां दे नाल साहिबजादा किवें जंग कर लूगा? ये कह रहे न खिजे तुरत पत सुन अस बाती। इहो जिहियां गल्लां सुन के जहांगीर बादशाह ये खिजेगा। ये तो बादशाह नूं खिजाउण वालियां गल्लां करतियां साहिबजादे ने। ऐसा होएगा जारी करहे जरहे जिस छाती। ते फिर जिहदी छाती सड़ेगी ये गल्लां सुन के वो चारा नहीं करेगा और जरूर जतन करेगा। शाहो दीवान दो बल भारी। उधर तां चंदू लाल दीवान ते जहांगीर बादशाह भारी बल वाले ने, दोनों दी बहुत बल है। फिर है दुहाई अवन मजारी। फिर है दुहाई अवन मजारी। जिन्हां दी दुहाई फिर रही है, पुकारा लोग आके करते हैं उन्होंने। सारी धरती दे उत्ते दोनों के बिगड़े किस देश। दोनों तो बिगड़ के फिर किस देश विच बसे जाए कर लखिए ना लेश। लेस मात्र भी कोई जगह नहीं लभदी जिथे जाके आपां लुक जावांगे, कोई ठिकाना नहीं है। हम सब सुन कर धरमुख मौन। असी तो माता जी कहन लगे वे तुसी उत्थे क्यों नहीं गया? मेरे कोल चल के आए हो, उत्थे कहंदे आ गल्लां। कहंदे माता जी सानू तो डर लग्या महाराज, असी तो चुप ही करके सुन के मौन हो गए।
ਮੌਨ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਨੈ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਸਨਮੁਖ ਤੌਣ, ਤੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਮੀਪ ਜਬ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਬ ਤੁਮ ਬੂਝੋ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸੁਖ ਜੋਤ ਥਿਤ ਨਾ ਉਪਾਦ ਉਠਾਏ, ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹੀਏ, ਐਵੇਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਕਦ ਲਈ ਝਗੜੇ ਛੇੜਨੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਗਾਥਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਚੱਲਿਓ ਨਾ ਬਸ ਹੁਕਮੀ ਅਨਸਾਥਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵਹਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਸੰਭਾਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਉਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕਹਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਬਨਹਿ ਤਿਨ ਸਾਥ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਬਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 6ਵਾਂ ਜੰਮ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਪਰਨਾ ਬਸ ਕੀ ਗਾਥ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੂਝਨ ਕਰ ਪਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਦਤਾ ਜਿਤ ਸਮਝਾਏ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਜੋ ਵਰਜੇ ਜੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਜੇ ਰੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਰਜੇ ਮਨ ਮੇ ਆਏ, ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵਰਜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਰਜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋਨ ਮਸੰਦ ਠਾਂਡੇ ਭਏ, ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਸਿਧਾਏ, ਮਸਤਕ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਚਿਤਵਤ ਗੁਰਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਚਿਤਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਚਿਤਵਣੀ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਤਵਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ। ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਝਲਕਿਓ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੰਤਾਤਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਵੈਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈੜੀਆਂ 'ਚ ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਫਲਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਲ ਬੜੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਬੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਿਆਈ ਨਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚ ਰਹਿ ਚਾਖਤ ਵੇਗ ਸਗਲ ਵਿਖਰੇ, ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਕੋ ਗਏ, ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਹਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੁਖ ਮਨਿੰਦ ਅਰਬਿੰਦ, ਇਹ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਮ ਕਮਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕਮਲ ਵਰਗਾ। ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਨਨੀ ਕੋ ਪਿਖ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 6ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ, ਪਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਗਏ ਜਲਦ ਬਵੇਕਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ
जग दे मालक सतगुरु जी कर दुलार गंगा कर फेरा। ते माता जी ने बहुत प्यार दे नाल दुलारना हुंदा है, जिहड़ा सहजे सहजे सिर नूं पलोसना जां पिठ ते हथ रख के ये प्यार दा प्रगटावा जिवें बच्चिआं नूं मावां करदियां, ये दुलारना हुंदा है। प्यार ते दुलार दो शब्द वखरे वखरे हैं। इहो माता जी ने नित दी तरह अपने सुपुत्र ते साडे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं माता ने दुलारना कीता। हृदय संदेह अशेह वडेरा। पर हुण जिहड़ा हिरदे दे विच संदेह जिहड़ा बहुता ज़्यादा हिरदा छाया पिया, उस संदेह ने हिरदा ग्रसिया हुआ है। इसे करके माता रो के हटे, कुछ अखां तो हंझू आए ते हुण महाराज दे आउण दे नाल अखां दे हंझू तां विदा हो गए, पर जिहड़ा संसा दा नहीं गया अंदरों, ਉਹਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। हे सुत अब अलंब सब केरे। हे सुपुत्र अब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਮ ਤੁਮ ਦਿਸ਼ ਹੇਰੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ। ਆਪ ਗਰ ਸੇਲੀ ਮੇਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਗਰ ਸੇਲੀ ਮੇਲੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਮ ਤੁਮ ਦਿਸ ਹੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪ ਗਰ ਸੇਲੀ ਮੇਲੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹ ਸੀ, ਉੱਨ ਦੀ ਗੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਪਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਖੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਭਾਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਬਾਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਜੀ ਦਿਖੂਗੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੇਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਜੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ, ਸੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਸੇ ਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਰੀਤ ਵੱਡਣ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪੇਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕੱਲ ਆਏਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਨਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਮ ਤੁਮ ਦਿਸ਼ ਹੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਗਰ ਸੇਲੀ ਮੇਲੀ। ਰੀਤ ਵੱਡਣ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪੇਲੀ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द
ਨਿਵਾਰ। ਏ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।